प्रभुंकर महापवित्र नामर गौरव हो मु प्रभु को धन्यवाद दिए ताहांको अनुग्रह आउ गोटे नूतन प्रसंग को नहीं आपण मानक निकट में आसवा ताहांको वाक्य जरिया रे आपण मानक सहित साक्षात करबा पाई परमेश्वर पुनर्बार यही सुजोग मते देइथिबारु मु ताहांको नामर प्रशंसा करूछि एवं आज यही नूतन प्रसंग नूतन शिक्षा रे आपण मानक पुनर्बार आंभ मानक उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति पवित्र और बहुमूल्य नाम समस्त को मु स्वागत करुछि। प्रिय भाई भणी माने आज मध्य आमे वाक्य ठारू आ गोटे नूतन प्रसंग रे अल्प समय प्रभु वाक्य आमे ध्यान करबा पई जिबा। आज जो प्रसंगटी आपण मानक मध्य रे मु रखिबा पई चाहे सेही प्रसंगर शीर्षक हला जीशुको माता हेमा निमंते मरियम को ही प्रभु काहींकी मनोनीत कले। जीशुंकर माता हेबा पाई मरियम को ही प्रभु काहींकी मनोनीत कले। एही प्रसंग रे आमे प्रभु को वाक्य रु अल्प समय कथावार्ता। प्रिय भाई भणी माने नाजरित रे अनेक कन्या माने थिले किंतु परमेश्वर मरियम को काहींकी बाछिले। जीशुंकर माता हेबा निमंते मरियम को परमेश्वर काहींकी मनोनीत कले। मु आपण मानकु गोटे दुईटी कथा कही उत्साहित करबा पाई चाहे। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्मर 750 वर्ष पूर्वे जिसाय भविष्यत वक्तांक मुख द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी करथिले जे से जने कन्यार गर्भ द्वारा से जन्म ग्रहण हेबे। गोटे कन्यार गर्भ माध्यम रे मानव रूप धारण कर पृथ्वी को आसिबे। मात्र से कन्यार नाम से भविष्यवाणी करि नथिले। कन्यार नाम जीशु ख्रीष्टंक जन्म पूर्व रे मरियमंक द्वारा आसिबे एही कथा कोनोसी वाक्य रे कुहा जाई नथिला। मात्र आमे कालक्रमे देखुछु जे परमेश्वर नाजरित नगर निकट को ताहांकर दूत को पठाउचंती आउ मरियमंक सहित से कथा होउचंती। तो वास्तव रे काहींकी मरियमंक पाखरे ए प्रकार केउ गुण थिला जे परमेश्वर सेही गुण स्वभाव को देखि से मरियम को बाछिले। मरियम जे समस्तक ठारू अधिक दान देउथिले बोली से सब समय रे प्रार्थना जाउथिले बोली काहींकी आमे अल्प समय प्रभु को वाक्य रु आमे ध्यान करिबा। प्रिय भाई भणी माने मो सहित आपण माने लूक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय को आसीबे। लूक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय जदि आमे 30 पद पढ़िबा एठारे प्रकार लिखा जाए सेतिरे दूत तांकु कहिले आगो मरियम भय कर नाही कारण तुम्हे ईश्वरंक छामुरे अनुग्रह प्राप्त होयछ। प्रभुंक नामर गौरव हो। एई स्थान रे जदि आमे 26 पद रु 30 पद पर्यंत देखु जे परमेश्वर जेतेबेले काल संपूर्ण होउछे ताहांकर पुत्र को से एई जगत मध्य को प्रेरण करिया पई इच्छा करूछंती ताहांकर योजना को से सफल करिया पई इच्छा करूछंती। सेही समय रे स्वर्गरु ताहांकर दूत अर्थात गाब्रिएल को से कोन करूछंती पठाउछंती। नाजरित नगरर मरियम जे घरे से बसवास करूछंती सेही गृह रे से कोन करूछंती पठाउछंती। आ दूत गृह मध्य रे प्रवेश करी से कहउछंती आगो मरियम भय कर नाही काहींके भय कर नाही तुमे ईश्वरंक छामुरे ईश्वरंक दृष्टि रे तुमे अनुग्रह प्राप्त होयछ। प्रिय भाई बणी माने अनुग्रह परमेश्वर केउ मान को दियंती। अनुग्रह आउ सत्यता प्रभु जीशु ख्रीष्टंक द्वारा ए पृथ्वी रे दत्त हैला एहा हमें समस्ते जानो। मोसांक द्वारा व्यवस्था आसिला मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्टंक द्वारा ए पृथ्वी रे अनुग्रह आउ सत्यता आसिला। आ आमे देखुचु जे अनुग्रह पाइथिबा व्यक्ति मरियम अटंती। आदि पुस्तक रे आमे समस्तक दृष्टि रे अनुग्रह पाइथिबा व्यक्ति को आमे नोहम को देखुचु। मात्र नूतन नियम रे से एकमात्र जने कन्या जने युवती भौणी से होचंती मरियम आ से परमेश्वर को दृष्टि रे से अनुग्रह पाइछंती। आ परमेश्वर अनुग्रह केउ मानन को दियंती जदि आपण माने याकूब पुस्तक को आसीबे। याकूब पुस्तक 4 अध्याय 6 पद रे प्रकार लिखा जाउछि किंतु से मध्य
ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମରିୟମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ବାଛୁଅଛନ୍ତି? ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ନମ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ନମ୍ର ଯୁବତୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ବାଛିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ବିନା, ଜଣେ ପୁରୁଷ ବିନା ଜଣେ କନ୍ୟା ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମରିୟମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ବାଛିଲେ କାରଣ ମରିୟମ ଜଣେ ସେ ନମ୍ର ଯୁବତୀ ଥିଲେ, ନମ୍ର ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଏହି ବଡ଼ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସେହି ବଡ଼ଦିନକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କଣ ଶିଖୁଅଛନ୍ତି? ବଡ଼ଦିନ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ଆସୁଛୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଛୁ କି? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଛୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିଛୁ କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଆଉ ଭଉଣୀ ମରିୟମଙ୍କ ପରି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେବା ଆଉ ନମ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଆମେ ନମ୍ର କରିବା, ନିଜକୁ নত କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଆଉ ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଅଧିକାରୀ କରିବେ। ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କର ସେଇ 1000 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରାଜତ୍ୱ କରିବା। ମରିୟମଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଭଉଣୀ ମରିୟମ ବା ଯୁବତୀ ମରିୟମ, ସେ କନ୍ୟା ମରିୟମ, ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ସେ କଣ କଲେ? ସେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଭଉଣୀକୁ ବାଛିବି, ଏହି ଯୁବତୀକୁ ମୁଁ ବାଛିବି, ଆଉ ଏହି ଯୁବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପୁତ୍ରକୁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପଠେଇବି। ସେହି ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଲା ମରିୟମ ନମ୍ର ଥିଲେ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ଯଦି ଆପଣମାନେ 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, 1 ଅଧ୍ୟାୟ 50 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦୟା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ। ଏହି କଥା ମରିୟମ କେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ଘରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ବା ବାପ୍ତିଜୁକ ଯୋହାନଙ୍କର ମାତା ଯେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ଘରେ ସେ 3 ମାସ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ 3 ମାସ ରହିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ଘରକୁ ମରିୟମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଲିସାବେଥ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନମସ୍କାର କରିଲା ବେଳେ, ଆଉ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଥିଲା, ସେଇ ଛୁଆ ଗର୍ଭରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଗର୍ଭର ଫଳ। ଏହି କଥା କହିଲା ପରେ ମରିୟମ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ କରୁ ସେ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି 50 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦୟା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମରିୟମଙ୍କର ଉକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ମରିୟମ ଜଣେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଯୁବତୀ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମରିୟମକୁ ବାଛିଲେ। ଯେପରି
ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ପଠେଇବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବଡ଼ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କଣ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ଶିଖିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହେ ତୁମେ ପ୍ରାଚୀର ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆଜିକୁ 2023 ବର୍ଷ ତଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଲେ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜନ୍ମରୁ ସେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କଲେ? ଯାଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଆଜିର ଏହି ବଡ଼ଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିବା ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ସେମାନେ କାହାର ବଶୀଭୂତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର କଥା ମାନନ୍ତି, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର କଥା ମାନନ୍ତି, ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ଯାଆନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଟିଚରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବ ସେଟା ମୁଁ ଶିଖେଇବି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତୁମର ଶରୀରକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ବଦ୍ଧ କଲା ପରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନରକରେ କଣ କରି ପାରନ୍ତି? ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ। ମରିୟମ ସେ ନମ୍ର ଥିଲେ, ମରିୟମ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଯେ ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମର କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମରିୟମଙ୍କ ଦେଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଆସିଲେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆମେ ଯେପରି ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣି ଆମେ କଣ ହେବା? ନମ୍ର ହେବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଢିବେ, 34 ଗୀତ 11 ପଦରେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବାଳକ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଶିଖାଇବି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ସେମାନେ ଶିଖାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୟ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ବସୁଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଉଠୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟତର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରିବେ। ମରିୟମ ଯେ ଜଣେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଆଉ ସେ କଣ କଲେ? ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସଫଳ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ এই ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଶିଖିବା। ଯୁବତୀ ମରିୟମ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତା ଯେ ମରିୟମ, ତାଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଶିଖିବା। ନିଜକୁ ଆମେ ନମ୍ର କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ